بہترین نمونہ ہے۔ یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہم کو اللہ کی مخلوق میں 18,000 اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور ان مخلوقات میں اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، جناتوں کو، زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، چرند پرند، اور 18,000 مخلوقات میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو فرشتے اللہ نے جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا ہے، وہ فرشتے وہی کام میں لگے ہوئے۔ کسی کو اللہ نے پیدا کیا عرش کا پایہ پکڑ کے رکھے تو وہ عرش کا پایہ پکڑ کے ہیں، کسی نے اللہ کے حکم سے سجدے میں ہے تو وہ سجدے ہی میں ہے، کسی کو روح قبض کرنے کے لیے رکھا ہے تو وہ روح قبض کر رہا ہے، کسی کو بارش برسانے کے لیے، ایسے اللہ نے جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا وہ وہی کام کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا۔ لیکن اللہ نے انسان کو جب پیدا کیا تو انسان کی پیدائش کے ساتھ اللہ رب العالمین نے پہلے مشورہ کیا فرشتوں سے۔ قرآن کریم پہلا پارہ آج ہی میں پڑھا رہا تھا بچوں کو تفسیر جلالین میں، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اِذ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، پہلے پارے میں اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، نائب جو میرے سارے کام دیکھے اور مجھے یاد کرے۔ تو فرشتوں نے کہا مولا اس کی کیا ضرورت ہے، تو نے پہلے جناتوں کو پیدا کیا، وہ زمین پہ فساد کرتے رہے، ہنگامہ کرتے رہے، اور فرشتوں نے یہ اس لیے کہا چونکہ وہ جناتوں کے فسادات کو، جناتوں کی برائیوں کو دیکھ چکا تھا، ہم سے پہلے جنات تھے۔ پھر اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو مجھے پتا ہے تمہیں پتا نہیں ہے، اس لیے فرشتوں میں تو پیدا کر کے رہوں گا۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم کو اللہ نے فرشتوں کے سامنے کیا، اور قرآن کریم میں ہے مختلف زمین کے حصے سے مختلف مٹیوں کو، مختلف رنگوں کے کلروں کی مٹیوں کو نکالا گیا اور ان سب کو اکٹھا کیا گیا، اور اللہ نے اس میں میاہ یعنی مینا بارش برسائی۔ پھر یہ 39 دن تک غم اور دکھ کی بارش ہوتی رہی۔ ایک دن اللہ نے خوشی کی بارش اس مٹی کے اوپر نازل کی، اوجنتا اسے گوندا گیا جیسے آٹا گوندتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا ایک ڈھانچہ بناؤ، فرشتوں نے ڈھانچہ بنایا، سر بھی بنایا، اللہ نے کہا نہیں سر میں بناؤں گا، چہرہ میں بناؤں گا، چونکہ اللہ اسی شکل میں اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو بھیجنے والا تھا۔ تو گویا کہ حضور کی تخلیق انسان کی تخلیق سے بھی پہلے ہے، حضور کی تخلیق جناتوں کی تخلیق سے بھی پہلے ہے، حضور کی تخلیق زمین و آسمان کے وجود سے بھی پہلے ہے، اس لیے کہ اللہ نے جب اپنے آپ کو دیکھنا چاہا تو اپنے نور خاص سے ایک نور کو جاری کیا، اور وہ نور دنیاوی حساب کے اعتبار سے کروڑوں سال تک اللہ کے نور سے جدا ہوتا رہا، اور جب وہ نور جدا ہوتا گیا اللہ نے جب اس نور کو علیحدگی عطا کی، پھر اس نور کے حسن کو دیکھا تو رب قدیر اس نور کی تعریف کرتا رہا، احمد احمد، وہ نور پلٹ کے کہتا رہا احد احد، تو ہی خدا ہے، تو ہی خدا ہے، وہ نور کہتا رہا تو ہی خدا ہے، اور خدا کہتا رہا ہے کہ تو ہی احمد ہے، تیری ہی تعریف ہے، تیری ہی وجہ سے میں نے سب کچھ بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ جانتے ہیں اللہ نے اس نور کے حصے سے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، اور پھر اللہ نے اشرف المخلوقات کو تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ و افضل بنایا۔ غور کرو اللہ نے کتنا خوبصورت ہمیں بنایا ہے، اگر اسے جاننا چاہتے ہیں تو مخلوق میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو انسان سے زیادہ خوبصورت ہو، جو انسان سے زیادہ پاور والی مخلوق ہو، جو انسان سے زیادہ طاقتور مخلوق ہو، جو انسان سے زیادہ اللہ کے قریبی ہو، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو بنانے کے بعد کہا میں نے 18,000 مخلوقات میں سب سے افضل انسان کو بنایا ہے، اشرف المخلوقات کا تاج رکھا، اشرف المخلوقات کا خطاب دیا، اشرف المخلوقات کا لقب دیا، اور ہمارے ہدایت ہماری رہنمائی کے لیے 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 نبی
नबियों को, रसूलों को भेजा, और सबसे प्यारे रसूल, सबसे आला रसूल, सबसे अफजल रसूल, तमाम नबियों के नबी, रसूलों के रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को हमारे लिए इंतखाब फरमाया। गौर करो, आप कितने खुश नसीब हो, आप कितने प्यारे हो कि अल्लाह ने आपको भेजा और आपकी रहनुमाई के लिए सबसे प्यारे नबी को भेजा, सबसे आला नबी को भेजा। अल्लाह का एहसान, अल्लाह ने इंसान बनाया, सबसे बड़ा एहसान है। अशरफुल मखलूकात का खिताब दिया, ये एहसान है। इंसानों में अल्लाह ने मोमिन बनाया, ये एहसान है। लेकिन मोमिनों में आदम की उम्मती भी मोमिन है, ईसा की उम्मती भी मुसलमान है, मूसा की उम्मती भी मोमिन है, सब मोमिन है, मगर अल्लाह ने सबसे अफजल जो बनाया है उम्मत मोहम्मदिया को बनाया है, और अल्लाह ने हम गुनहगारों को इस उम्मत के लिए इंतखाब फरमाया। जानते हैं ये अल्लाह का अपनी तरफ से एहसान है, हमने फरमाइश नहीं की, अल्लाह ने खुद से अता फरमाया है। अब इस मखलूक के अल्लाह ने क्या क्या नियामतें अता फरमाई है, अगर आप गौर करेंगे तो इस मखलूक को अल्लाह ने जो नियामतें अता की है कायनात में किसी और मखलूक को अता नहीं किया। अब गौर करो, अल्लाह ने काबा बनाया, अल्लाह ने मक्का बनाया, काबे के ऊपर ठीक बैतुल मामूर है जहाँ फरिश्ते हज करते हैं, मदीने शरीफ बनाया, अल्लाह के महबूब के रोज़े पे रोजाना सुबह 70,000 फरिश्ते आते हैं, वो शाम को वापस चले जाते हैं, शाम को 70,000 आते हैं, वो सुबह वापस चले जाते हैं। और जिसको जिंदगी में एक बार अल्लाह मौका देता है फिर दोबारा उसे मौका नहीं मिलता है। सोचो अल्लाह ने किस कदर लातादाद फरिश्तों को पैदा फरमाया, मगर हम जब मर्जी चाहे सरकार का करम हो हम मदीने शरीफ में बार बार जाते हैं, मक्के शरीफ में बार बार जाते हैं। जब मर्जी होती है अल्लाह असबाब पैदा करता है और हमारी हाजिरी मदीने पाक में हो जाती है। जानते हैं ये सब कुछ अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है, और इस वजह से ये करम है कि अल्लाह ने हमें उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है जिस नबी के बारे में अल्लाह ने कहा कि जैसा मैं रब्बुल आलमीन हूँ ऐसा ही मेरा नबी, जिनके लिए मैंने 18,000 मखलूकात को बनाया है, तमाम नबियों को वजूद बख्शा है, आदम से लेकर ईसा तक नबूवत के जर्री ताज को लोगों को पहनाया है, उन तमाम इनायत, एहसानात, अकरामत ये सब कुछ मोहम्मद की वजह से है। इसीलिए तो आला हज़रत ने एक शेर में कहा है कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहां की जान नहीं तो जान नहीं। मुस्तफा ना होते तो कायनात का वजूद ना होता, ना 18,000 मखलूकात का वजूद होता, ना रब अपने आप को रब कह के जाहिर करता। ये सब कुछ मेरे नबी का सदका है। अब जानते हैं इंसान को जब अल्लाह नवाजे तो आदमी हज करने के लिए जाता है, और जब इंसान हज पे जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर दिखता है, और उस घर को देखते ही अल्लाह उसे पाक साफ कर देता है, जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं, कभी उससे खता हुआ ही नहीं, ऐसा पाक हो जाता है। माँ के पेट से बच्चा पैदा हुआ बिल्कुल पाक साफ सुथरा रहता है, कोई गुनाह नहीं है, कोई खता नहीं है। अब जो कुछ भी है अल्लाह की तरफ से वो बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। ऐसे एक हाजी होता है जब हज करने के लिए जाता है वो ऐसा गोया के माँ के पेट से पैदा हो गया है, एकदम पाक साफ हो जाता है, गोया के हाजी बहुत अजीम दर्जा रखता है। अब सोचो मेरे नबी की रहमत देखो, मेरे नबी का एहसान देखो, मेरे नबी का करम देखो, मेरे नबी की इनायतें देखो। एक आदमी पैसा वाला है वो तो हज पे चला जाएगा आज की तारीख में, उसके पास असबाब है, पैसा है, वक्त है, दौलत है, चला जाएगा। मगर आज भी ऐसे लोग हैं कि जिसके पास एक वक्त का खाना है, दूसरे वक्त का खाना नहीं है, रहने का मकान नहीं है, उनके पास अपनी बच्चियों की शादी कराने का पैसा नहीं है, बच्चों के कारोबार का पैसा नहीं है, वो कहां से हज करेगा? तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों ये तो मक्का जो हज है जहां पे तुम आते हो अल्लाह तुम्हें गुनाहों से पाक करता है, ये हज अपनी जगह पे है, मगर तुम्हारे घर में भी एक हज हो सकता है। जो बच्चा सुबह उठ के माँ बाप का चेहरा मुस्कुरा के प्यार भरी नजर से देखता है अल्लाह एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। वो या तुम्हारी माँ काबे से भी अफजल है, तुम्हारी माँ अल्लाह के घर से भी अफजल है, तुम्हारी माँ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तुम्हारे लिए हज है, उमरा है, तुम्हारी जन्नत में जाने का एक रास्ता नहीं बल्कि खुद जन्नत है। मगर ये बच्चा समझिए जब
آج اس دھرتی پہ سب سے زیادہ اگر کوئی دکھی ہے تو وہ ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں۔ ماں باپ اپنی زندگی کی ساری دولت، ساری کمائی، سب کچھ خرچ کر دیتا ہے اس لیے کہ میرا بیٹا ہوا ہے، میری بیٹی ہوئی ہے، اسے پڑھاؤ، لکھاؤ، کامیاب کرو، یہ اپنے کامیابی کی منزل طے کرے۔ اور ماں باپ کو صرف ان کا دیکھنا ہی خوشی ہوتی ہے، ماں باپ صرف ان کی